राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन वास। राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीनों लोक के नाथ है, सो तेरो आधे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय राधा माधव कुंज बिहारी, 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 गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, 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 यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरवन चारी, यमुना तीर
वनचारी यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। भज गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला जय गोविंद गोविंद गोपाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला जय गोविंद गोविंद गोपाला। भज मुरली मनोहर नंदनाला भज मुरली मनोहर नंदलाला। भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला। भज मुरली मनोहर नंदनाला भज मुरली मनोहर नंदलाला। भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला। भज गोविंद हरि बोल। गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला। जय जय नंद यशोदा दुलार गिरिवरधारी गोपाल नंद यशोदा दुलार गिरिवरधारी गोपाल। जय जय नंद यशोदा दुलार गिरिवरधारी गोपाल जय जय नंद यशोदा दुलार गिरिवरधारी गोपाल। गोपाल 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 गोपाल। गोपाल 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 गोपाल। जय जय नंद यशोदा दुलार गिरिवरधारी गोपाल जय जय नंद यशोदा दुलार गिरिवरधारी गोपाल। जय जय नंद यशोदा दुलार
Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Ram Ram Hare Hare. Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare, Hare Ramo, Hare Ramo, Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bolo Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ramo, Hare Ramo, Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ramo, Hare Ramo, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Radha Govind, Radha Govind, Radha Govind, Radhe. Radha Govind, Radha Govind, Radha Govind, Radha. Radha Govind, Radha Govind, Radha Govind, Radhe. Radha Govind, Radha Govind, Radha Govind, Radha. Krishna Balaram, Krishna Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram. Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram. Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram. Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram. हाँ गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय। गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय। प्रभुपद 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 शिल प्रभुपद। जय प्रभुपद 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 शिल प्रभुपद। प्रभुपद 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 शिल प्रभुपद। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल। भुवन मंगल हरिनाम संकीर्तन की जय। कृष्णचंद्र भगवान की जय। राधा रमण जय जय नवल किशोर।
जय गोपी चित चोर प्रभो, जय जय माखन चोर। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। द्वितीय दिवसना द्वितीय सत्रमां हार्दिक स्वागत करीए છીએ। भगवान श्री कृष्ण परम सती साध्वी श्री कुंती देवीनी प्रार्थना द्वारा प्रसन्न थई हस्तिनापुरमा रोकाणा छे अने भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुरमा रही जुए छे कि युधिष्ठिर महाराज महाभारतना युद्ध पछी अत्यंत दुखी छे। महाभारतना युद्ध पहला अर्जुन ने शोक हतो अने आ युद्ध थया पछी युधिष्ठिर महाराज ने शोक थयो। अनेक ऋषि मुनि युधिष्ठिर महाराज ने त्यां आवी रह्या छे अने वारंवार युधिष्ठिर महाराज ने मनावे छे। श्री सूत गोस्वामी कहे छे वेदव्यास असित देवल अनेक ऋषि युधिष्ठिर महाराज ने कहे छे कि राजन तमारे दुखी थवानी जरूर नथी, कारण के तमे जे युद्ध कर्युं ई धर्म युद्ध हतुं, पण छतां युधिष्ठिर महाराज मानता नथी। आ ऋषि मुनिओ द्वारा समजाव्या छतां पण युधिष्ठिर महाराज नथी मानता, त्यारे समस्त ऋषि मुनि भगवान श्री कृष्ण ने कहे छे कृष्ण हवे तमे ज युधिष्ठिर महाराज ने मनावो। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज ने मनावे छे महाराज तमे शोक न करो। युधिष्ठिर महाराज रड़ी रह्या छे। कृष्ण तमने खबर नथी आ युद्धमां हजारों हजारों लोको मृत्यु पाम्या छे, एमनी पत्नीओ विधवा थई गई छे, एमना संतानो अनाथ थई गया छे अने एमनी पत्नी एमना संतानोना दुखनो भार मारा मस्तक उपर छे। कृष्ण निश्चित मैं जे युद्ध कर्युं आ युद्धना फल स्वरूप मारे नरकमां जवुं पड़शे। कृष्ण वारंवार युधिष्ठिर महाराज ने मनावे पण युधिष्ठिर महाराज मानता नथी। संतोए आ प्रसंग में प्रश्न उठायो छे कि भगवान श्री कृष्ण जे व्यक्ति ने मनावे अने छतां पण
ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ મનાવે છતાં યુધિષ્ઠિર મહારાજ માનતા નથી. આ વાત સમજમાં નથી આવતી. કારણ કે જ્યારે અર્જુનને શોક થયો, કૃષ્ણએ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન દીધું, અર્જુનનો શોક દૂર થયો. પણ અહીંયા વારંવાર મનાવ્યા છતાં પણ યુધિષ્ઠિર મહારાજ નથી માનતા. એનું કારણ સુદ ગોસ્વામી કહે છે, કૃષ્ણેન અદ્ભુત કર્મણા. કારણ કે કૃષ્ણનું કર્મ અત્યંત અદ્ભુત છે. કૃષ્ણની અમુક ક્રિયાઓ આપણને સમજમાં નથી આવતી. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના મનાવવાથી યુધિષ્ઠિર મહારાજ માની જાત. પણ ભક્તો, વાસ્તવમાં ભગવાન કૃષ્ણની જ ઈચ્છા નહોતી કે આ યુધિષ્ઠિર મહારાજ અમારી વાત માને. કૃષ્ણ બહારથી તો યુધિષ્ઠિર મહારાજને મનાવતા હતા, પણ યુધિષ્ઠિર મહારાજના અંતઃકરણમાં પરમાત્માના રૂપે બેસી બહારથી કહેતા હતા યુધિષ્ઠિર મહારાજ માની જાઓ, પણ અંદર પરમાત્માના રૂપે કહેતા હતા જોજો માનતા નહીં. બહારથી મનાવવાનો પ્રયાસ અને અંદરથી માનવા નથી દેતા. કારણ કૃષ્ણની જ ઈચ્છા હતી યુધિષ્ઠિર મહારાજ ન માને. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની ઈચ્છા હતી કે મેં તો ઘણા ઉપદેશ કર્યા, ભગવદ્ ગીતામાં અનેકો વાર કીધું, અહમ સર્વસ્ય પ્રભો, હું જ પ્રભુ છું, ઈશ્વર છું, ભગવાન છું, ગતિર ભરતા પ્રભુર સાક્ષી. આ સંસારના સમસ્ત જીવોની ગતિ હું છું. પણ હવે ભારત વર્ષના મહાન મહાપુરુષ મહાભાગવત પિતામહ ભીષ્મના મુખમાંથી જ્યારે આ ઉપદેશ નીકળશે ત્યારે નિશ્ચિત સંસારના લોકો પિતામહ ભીષ્મના ઉપદેશને જીવનમાં ગ્રહણ કરશે. જેની કીર્તિ સૂર્યની સમાન અમર છે, જેની ખ્યાતિ, જેમનું નામ, જેમની પ્રતિષ્ઠા સંસારના પ્રત્યેક સ્થાનમાં નિશ્ચિત છે, એવા પિતામહ ભીષ્મના મુખેથી બહુ સુંદર ઉપદેશ થાય એવી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ની ઈચ્છાથી યુધિષ્ઠિર મહારાજને શોક વધતો ગયો. અને એક દિવસની વાત ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ યુધિષ્ઠિર મહારાજને કીધું, મહારાજ પિતામહ ભીષ્મ હવે એમનું દેહ છોડવાના છે. પવિત્ર ઉત્તરાયણનો કાળ નિકટ આવી ચૂક્યો છે. કુરુવંશનો આ સૂર્ય અસ્ત થાય એની પહેલા તમારે એમના મુખેથી જ્ઞાન ગ્રહણ કરી લેવું જોઈએ. અને મહારાજ સત્ય કહું તો તમારા શોકને દૂર કરવામાં એકમાત્ર પિતામહ ભીષ્મ જ સમર્થ છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ યુધિષ્ઠિર મહારાજને તૈયાર કરે, પાંચે પાંડવો તૈયાર થાય, દ્રૌપદી, કુંતી આદિ સમસ્ત લોકો તૈયાર થઈ કે છે તદાતે ભ્રાતર સર્વે સદસ્ય સ્વર્ણભૂષિતે અન્વગચ્છન રથે વિપ્રા વ્યાસ ધૌમ્યા દયસ્તતા. રથ ઉપર સવાર થઈ ભગવાન કૃષ્ણ, અર્જુન, ભીમ, યુધિષ્ઠિર, નકુલ, સહદેવ આ સમસ્ત ભક્તગણ હસ્તિનાપુરથી કુરુક્ષેત્ર પિતામહ ભીષ્મને મળવા માટે જઈ રહ્યા છે. પણ આટલી વાત સાંભળતા જ સંસારના સમસ્ત ઋષિમુનિઓને ખબર પડી કે યુધિષ્ઠિર મહારાજ પિતામહ ભીષ્મ પાસે જઈ રહ્યા છે. અત પિતામહ ભીષ્મના મુખેથી કંઈક ઉપદેશ સાંભળવા મળશે. અત આ વાત વાયુ વેગથી ત્રણેય ભુવનમાં ફેલાઈ ગઈ અને પિતામહ ભીષ્મના મુખેથી ઉપદેશ સાંભળવા માટે તત્ર બ્રહ્મર્ષયે સર્વે
તત્ર ઈ સ્થાને કુરુક્ષેત્રની ભૂમિમાં સમસ્ત દેવર્ષિ, રાજર્ષિ, બ્રહ્મર્ષિ આ સમસ્ત ઋષિમુનિ આવવા મળ્યા. અનેક ઋષિમુનિઓનું નામ લેતા સુત ગોસ્વામી કહે છે કે આ સમસ્ત ઋષિમુનિઓ સશિષ્યાત પોતાના શિષ્યોને સાથે લઈ પિતામહ વિશ્વના મુખેથી ઉપદેશ સાંભળવા આવે છે. અને એ ઋષિમુનિઓ વચ્ચે સાક્ષાત પરશુરામ પણ પિતામહ વિશ્વનું પ્રવચન સાંભળવા માટે આવી રહ્યા છે. ગાધી સુત, આ ગાધીના પૌત્ર પરશુરામજી પિતામહ વિશ્વના મુખેથી પ્રવચન સાંભળવા માટે જ્યારે કુરુક્ષેત્રની ભૂમિમાં આવ્યા ત્યારે હાહાકાર મચી ગયો. કારણ કે પિતામહ ભીષ્મ અને પરશુરામ વચ્ચે શત્રુતા હતી. ભારતનો આ ઇતિહાસ, જ્યારે પિતામહ ભીષ્મ વિચિત્ર વીર્ય માટે 3 કન્યાનું અપહરણ કરીને આવ્યા, અંબા, અંબિકા અને અંબાલિકા, ત્યારે અંબિકાએ રસ્તામાં જ કીધું, પિતામહ, હું શાલ્વ નરેશ સાથે મન હી મન વરી ચૂકી છું, તો તમે મને છોડી દો. પિતામહ ભીષ્મએ અંબાને છોડી દીધી. અંબિકા અને અંબાલિકાને લઈ વિચિત્ર વીર્ય સાથે વિવાહ કરાયા. અંબા જ્યારે શાલ્વ નરેશ પાસે ગઈ, શાલ્વ નરેશ એમને છોડી દીધી. હું તને નહીં રાખી શકું, કારણ કે તારું અપહરણ થઈ ચૂક્યું છે. ત્યારે અંબા પિતામહ ભીષ્મ પાસે આવી કે શાલ્વ નરેશે મને છોડી દીધી છે, તમે મને સ્વીકાર કરો. પિતામહ ભીષ્મએ કીધું, મારી પ્રતિજ્ઞા છે, અખંડ બ્રહ્મચર્ય વ્રતનું પાલન કરીશ, હું વિવાહ નહીં કરું. નહીં, તમે મારું અપહરણ કર્યું છે, માટે તમારે મારી સાથે વિવાહ કરવા જ પડશે. હું નહીં કરું. પિતામહ ભીષ્મએ ના પાડી. બહુ સમજાવ્યા છતાં પણ ના પાડી. ત્યારે આ અંબા પિતામહ ભીષ્મના ગુરુ પરશુરામજી પાસે ગઈ. કારણ કે પિતામહ ભીષ્મએ પરશુરામ પાસેથી ધનુર્વિદ્યાનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું હતું. બોલે આ શિષ્ય નથી માનતા તો એમના ગુરુને કહો. પરશુરામજીને વિનંતી કરી, મહારાજ, તમારા શિષ્યએ મારું અપહરણ કર્યું અને હવે વિવાહ કરવાની ના પાડે છે. પરશુરામજીએ કીધું, ના પાડે છે, ચલ મારી સાથે, હું કહીશ એટલે એને વિવાહ કરવા જ પડશે. પરશુરામજી આવ્યા છે. પિતામહ ભીષ્મને કીધું, તું આની સાથે વિવાહ કર. પિતામહ ભીષ્મ કહે છે, ગુરુજી, તમારી બધી ઈચ્છા પૂરી કરીશ, પણ હું વિવાહ તો નહીં જ કરું. તારે વિવાહ કરવા જ પડશે, નહીં કરું. સાવધાન ભીષ્મ, જો તું આની સાથે વિવાહ નહીં કર તો તારે મારી સાથે યુદ્ધ કરવું પડશે. મંજૂર છે, તમારી સાથે યુદ્ધ કરવું મંજૂર છે, પણ વિવાહ મંજૂર નથી. પ્રાણ જાય પર વચન ન જાય. રઘુકુલ રીત સદા ચલિયાઈ, પ્રાણ જાય પર વચન ન જાય. પેલાના રાજા મહારાજાઓ જ્યારે વચન લેતા, પ્રણ લેતા, પોતાના પ્રણને નિભાવતા નિભાવતા પ્રાણ નીકળી જતા, પણ પ્રણ નતા છોડતા. વિવાહ તો નહીં જ કરું, યુદ્ધ મંજૂર છે. અને ભક્તો, એ સમયે પરશુરામ અને પિતામહ ભીષ્મ વચ્ચે ધમાસાન યુદ્ધ થયું. આ યુદ્ધને જોવા માટે આકાશમાંથી દેવતાઓ આવી ગયા. હજારો વર્ષ સુધી યુદ્ધ ચાલ્યું, પણ યુદ્ધનો કોઈ નિર્ણય ન આવ્યો. અને એ સમયે નારદ મુનિ ત્યાં ઉપસ્થિત થયા.
નારદ મુનિએ બંનેને સમજાવ્યા, શાંત કર્યા, છૂટા થયા. તો આવા પિતામહ ભીષ્મ અને પરશુરામ બંને વચ્ચે યુદ્ધ થઈ ચૂકેલું છે, બંનેની વચ્ચે શત્રુતા છે. પણ વિચાર કરો ભક્તો, એ કુરુક્ષેત્રની ભૂમિમાં જ્યારે પિતામહ ભીષ્મ ઉપદેશ દેવા જઈ રહ્યા છે, એ બધી શત્રુતા ભૂલી, એ યુદ્ધની ભાવના, એ ગલત ભાવના છોડી પિતામહ ભીષ્મનું પ્રવચન સાંભળવા માટે પરશુરામજી કુરુક્ષેત્રની ભૂમિમાં ઉપસ્થિત થયા છે. ભાગવત આપણને શીખવાડે છે ભક્તો, જ્યારે ભાગવત જેવા શુદ્ધ જ્ઞાન, ભાગવત કથા જેવા શુદ્ધ યજ્ઞનું આયોજન થયું હોય, ત્યારે આપણી નિજી સ્વાર્થ ભાવના છોડીને આપણા શારીરિક દૈહિક સંબંધો ભૂલીને આ ભાગવતનું શુદ્ધ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા માટે આવવું જોઈએ. ફલાણા ભાઈએ ભાગવત બેસાડી છે, આપણે તો ત્યાં જવાનું જ નથી, કારણ કે આપણે તો એની હારે વેર છે. પણ ભક્તો, સિદ્ધાંત ભાગવત શીખવાડે છે. ગમે એટલું વેર હોય, કદાચ ભૂતકાળમાં બોલાચાલી થઈ ગઈ હોય, પરશુરામ અને પિતામહ ભીષ્મ જેવું યુદ્ધ પણ ભલે કેમ ન થયું હોય, આપણો શત્રુ પણ જ્યારે શુદ્ધ જ્ઞાન દેતો હોય કે શુદ્ધ જ્ઞાન દેવાનો પ્રસંગ આવ્યો હોય, ત્યારે બધી શત્રુતા ભૂલી એ જ્ઞાન ગ્રહણ કરવા માટે ત્યાં જવું, એ જ માનવની, મનુષ્યની સૌથી મોટી બુદ્ધિમાની છે. ચાણક્ય પંડિત નીતિશાસ્ત્રમાં કહે છે, કોઈ પણ અવસ્થામાં, કોઈ પણ સમયે, કોઈ પણ વ્યક્તિના મુખેથી જો શુદ્ધ જ્ઞાન મળતું હોય તો બધા વેર ભૂલીને એ સમયે શુદ્ધ જ્ઞાન ગ્રહણ કરવું, એ જ બુદ્ધિમાન વ્યક્તિની બુદ્ધિમત્તા છે. આજે પરશુરામજી પિતામહ ભીષ્મ પાસે આવ્યા છે. સમસ્ત બ્રહ્માંડના સમસ્ત ઋષિ મુનિઓ ત્યાં ઉપસ્થિત થયા છે, અને પાંડવો રથમાંથી ઉતરી પિતામહ ભીષ્મના ચરણોમાં બેઠા છે. પિતામહ ભીષ્મ પાંડવોને જોઈ અફસોસ કરતા કહે છે કે હે મારા પ્રિય પાંડવો, અહો કષ્ટમ અહો ન્યાયમ યદ યુયમ ધર્મ નંદના. આ બહુ દુઃખની વાત છે કે તમે સાક્ષાત ધર્મના પુત્ર છો, ધર્મના માર્ગે ચાલવા વાળા છો, છતાંય જીવિતું નારહથમ ક્લિષ્ટમ, છતાંય તમારા જીવનમાં બહુ દુઃખ આવ્યા છે, અનેકો કષ્ટનો સામનો કરવો પડ્યો. આ સંસારમાં યત્ર ધર્મ સુતો રાજા, યુધિષ્ઠિર તમે સાક્ષાત ધર્મના પુત્ર છો, ગદા પાણી વૃકોદર, અને આ ભીમ ગદાધારી સર્વશ્રેષ્ઠ યોદ્ધા છે. જે પક્ષમાં ધર્મના પુત્ર યુધિષ્ઠિર હોય, ગદાધારી ભીમ હોય, કૃષ્ણ સ્ત્રી ગાંડીવમ ચાપમ, અને જેના હાથમાં ગાંડીવ છે, જે પક્ષમાં એવા યોદ્ધા અર્જુન હોય. અને એટલું જ નહીં, સોહમ કૃષ્ણ તતો વિપત, અને જે પક્ષની રક્ષા કરવા માટે અનંત કોટી બ્રહ્માંડના નાથ સાક્ષાત ભગવાન કૃષ્ણ બેઠા હોય, કૃષ્ણ જેની રક્ષા કરવા માટે ઉપસ્થિત હોય, અને એવા લોકો ઉપર વિપત્તિ આવે, દુઃખ આવે, આ તો આશ્ચર્યની વાત છે. તમારા જીવનમાં દુઃખ આવવું ન જોઈએ, તમારી માતા કુંતીના જીવનમાં દુઃખ આવવું ન જોઈએ, છતાં તમારા જીવનમાં દુઃખ આવ્યું છે. આનો અર્થ યુધિષ્ઠિર મહારાજ, આ તમારું કર્મ નથી. કારણ કે યુધિષ્ઠિર મહારાજને શોક છે કે મેં ખોટું કામ કર્યું, મેં ગલત કર્મ કર્યું, માટે અમે દુઃખી છીએ. બેટા,
આ તમારા કર્મને કારણે તમારા જીવનમાં દુઃખ નથી આવ્યું. તમે જો મને પૂછતા હો ને કે તમારા જીવનમાં દુઃખ આવવાનું કારણ શું, પિતામહ ભીષ્મ કહે છે, સર્વ કાલ કૃતમ મન્યે. મને તો એવું લાગે છે કે આ તો કાળનું વિધાન છે. આ સાક્ષાત ભગવાનની ઈચ્છા છે. કારણ કે જેણે ધર્મનો પક્ષ લીધો છે, જેની સાથે રાત દિવસ ભગવાન રહે છે, જે ભગવાનની ભક્તિ કરે છે, એવા ભક્તના જીવનમાં પણ દુઃખ આવે એવું બની ન શકે. પણ ભક્તોના જીવનમાં પણ દુઃખ દેખાણું છે, આપણે જોઈએ છીએ. તો ભક્તો, જ્યારે ભક્તના જીવનમાં દુઃખ આવે ત્યારે સમજવું કે આ સાક્ષાત ભગવાનની ઈચ્છાથી દુઃખ આવી રહ્યું છે. એ તો વિચાર કરો, નરસિંહ મહેતાના એવા કયા ખરાબ કર્મ હતા, મીરાબાઈના એવા કયા ખરાબ કર્મ હતા, છતાં નરસિંહ મહેતા, મીરાબાઈ જેવા સંતોના જીવનમાં દુઃખ આવ્યું છે. સંતોના, ભક્તોના જીવનમાં દુઃખ આવવાનું કારણ ભગવાનની ઈચ્છા છે, નહીં કે આપણું કર્મ, ભગવાનની ઈચ્છા. તો મનમાં પ્રશ્ન થાય કે શું ભગવાનની એવી ઈચ્છા હશે કે એનો ભક્ત દુઃખી થાય? ભગવાન એના ભક્તને દુઃખી શા માટે કરે? સંતો કહે છે, ભગવાન એમના ભક્તોને દુઃખી એટલા માટે કરે કારણ કે ભગવાનની ઈચ્છા છે કે આ મારો ભક્ત જલ્દીથી જલ્દી મારી પાસે આવી જાય. સારા લોકોની જરૂર તો ત્યાં પણ છે ને. ભગવાનની ઈચ્છા છે કે આ સારો ભક્ત મારી પાસે જલ્દી આવે. અને ભગવાન પાસે જવા માટે હૃદયમાં ભગવાનની પ્રાપ્તિની લોલુપતા હોવી જોઈએ, ઉત્કંઠા હોવી જોઈએ. ઘણીવાર આપણા મનમાં પ્રશ્ન થાય કે આટલી બધી ભક્તિ કરીએ છતાં પણ ભગવાનની પ્રાપ્તિ કેમ નથી થતી? આટલા ભગવાનના નામ લઈએ, એકાદશી વ્રતનું પાલન કરીએ, અનેકો નિયમોના પાલન કરીએ, રોજ મંદિરે જઈ દર્શન કરીએ, છતાં ભગવાન કેમ દર્શન નથી દેતા? ભક્તો, ભગવાનની પ્રાપ્તિ કરવા માટે ઉત્કંઠા હોવી જોઈએ, લાલસા હોવી જોઈએ. એકવાર એક શિષ્ય એમના ગુરુને કીધું કે ગુરુજી, હું 10 વર્ષથી ભક્તિ કરું છું છતાં ભગવાનની પ્રાપ્તિ નથી થતી. ત્યારે ગુરુજીએ કીધું, ભગવાનની પ્રાપ્તિ કરવા માટે ઉત્કંઠા હોવી જોઈએ. બોલે, ઉત્કંઠા તો મારામાં છે. ગુરુજીએ કીધું, એની માટે વધારે ઉત્કંઠા હોવી જોઈએ. બોલે, વધારે કેટલી? મારામાં ઉત્કંઠા છે જ. ગુરુજીએ કીધું, સમય આવતા હું તને જણાવીશ. એક દિવસ ગુરુ અને શિષ્ય બંને નદીમાં સ્નાન કરવા માટે ગયા. અને જેવી શિષ્યએ ડૂબકી મારી, ગુરુએ એની બોચી પકડી અને એને નદીમાં ડૂબાડી દીધો શિષ્યને. હવે શિષ્ય બૂમ બરાડા કરે, હવે મને બહાર નીકાળો, બહાર કાઢો. અને જ્યારે બહુ હાથ પગ હલાવી બૂમો પાડે ત્યારે એના ગુરુ એને બહાર કાઢે. જ્યારે શ્વાસ લે, થોડી વાર પછી ફરીથી પાણીમાં ડૂબાડે, મને બહાર કાઢો, બહાર કાઢો. અને બહુ કહેવાથી જ્યારે શિષ્યને બહાર કાઢે ત્યારે ગુરુજીએ શિષ્યને પૂછ્યું કે હું તને પાણીમાં ડૂબાડતો હતો ત્યારે પાણીમાંથી બહાર નીકળવાની કેટલી ઉત્કંઠા હતી? પાણીમાં જ્યારે મેં તને ડૂબાડ્યો ત્યારે પાણીમાંથી બહાર નીકળવાની કેટલી ઉત્કંઠા હતી? એટલી ઉત્કંઠા ભગવાન કામી વ્યક્તિને સ્ત્રીનો સંગ કરવાની તડપ હોય, એવી તડપ જ્યારે ભગવાનને મળવાની થશે ત્યારે ભગવાનની પ્રાપ્તિ થશે, અન્યથા ભગવાન નહીં મળે. હૃદયમાં, અંતઃકરણમાં તડપ હોવી જોઈએ. અને ભક્તો, એ તડપ ક્યારે વધશે? આપણે ભક્તિ કરી રહ્યા છીએ, જીવન જીવી રહ્યા છીએ, પણ જ્યારે ભક્તિમાં દુઃખ આવે ત્યારે આપણી તડપ ઓર વધી જશે. ભક્તિ કરતા કરતા ભક્તિ માર્ગમાં દુઃખ આવતા ભગવાનને મળવાની તડપ, લોલુપતા, લાલસા, ઉત્કંઠા ઓર વધી જાય. એટલા માટે ભગવાન ભક્તોને દુઃખ આપે છે કે આની ભક્તિ વધે, આની લાલસા વધે,
અને આ ભક્ત જલ્દીથી જલ્દી મારી પાસે આવે. તો સર્વકાલ કૃતમ મનીએ. બેટા, હું તો એવું માનું છું કે તમારા જીવનમાં જે દુઃખ આવ્યા છે આ કૃષ્ણની ઈચ્છા છે. ભક્તો, આપણે પણ સમજવું જોઈએ, આપણા જીવનમાં પણ જ્યારે દુઃખ આવે તો આને ભગવાનની ઈચ્છા સમજી એને ભોગવી લેવા જોઈએ. અને એ સમયે પિતામહ ભીષ્મ દાન ધર્માન રાજ ધર્માન મોક્ષ ધર્માન વિભાગશ. યુધિષ્ઠિર મહારાજને દાન ધર્મનો ઉપદેશ આપે, રાજ ધર્મનો ઉપદેશ આપે, મોક્ષ ધર્મનો ઉપદેશ આપે. એટલું જ નહીં, સ્ત્રી ધર્માન ભગવત ધર્માન સમાસ્વ્યાય સંયોગત. એ હજારો ઋષિ મુનિઓની વચ્ચે પિતામહ ભીષ્મ એ શર સૈયા ઉપર, બાણની સૈયા ઉપર સૂતા છે અને યુધિષ્ઠિર મહારાજને બહુ સુંદર ઉપદેશ આપી રહ્યા છે, સ્ત્રી ધર્મ, રાજધર્મ. મહાભારતમાં એક પ્રસંગ છે, જ્યારે પિતામહ ભીષ્મ આ ઉપદેશ આપવા માંડ્યા ત્યારે અચાનક દ્રૌપદીને હસવું આવી ગયું. દ્રૌપદી જોર જોરથી હસવા માંડી. પિતામહ ભીષ્મ પૂછે છે, બેટા તને હસવું કેમ આવે છે? ત્યારે દ્રૌપદી એટલું જ કીધું, પિતામહ, આજ સવારનો જ પ્રસંગ ને યાદ કરાવે છે દ્રૌપદી. પિતામહ, જ્યારે ભરી સભામાં હજારો લોકોની વચ્ચે એ દુશાસને મને નગ્ન કરવાનો પ્રયાસ કર્યો અને એ સમયે હું તમારા ચરણોમાં આવી હતી, મારી લાજ રાખો, મારી રક્ષા કરો. તો એ સમયે તમારું આ જ્ઞાન ક્યાં ગયું હતું? અત્યારે તો ઋષિ મુનિઓની વચ્ચે તમે મોટા મોટા ઉપદેશ આપો છો, પણ જે સમયે હું તમારી પાસે આવી ત્યારે તમારું આ જ્ઞાન ક્યાં ગયું? પિતામહ ભીષ્મ દ્રૌપદીને સમજાવે છે, બેટા બેટા તારો આ પ્રશ્ન સ્વાભાવિક છે. અને આપણને પણ મનમાં પ્રશ્ન થાય કે આ પિતામહ ભીષ્મ કોઈ સાધારણ વ્યક્તિ નથી. આ દુનિયામાં ભગવાનને સમજવા વાળા 12 લોકો છે. ભાગવતમાં 12 મહાજનનું વર્ણન થયું છે કે 12 વ્યક્તિ જ ભગવાનને સાચી સચોટ રીતે સમજી શક્યા. અને 12 વ્યક્તિનું લિસ્ટ ભાગવતમાં સુખદેવ ગોસ્વામી આપે છે. સ્વયંભૂ નારદ શંભુ કુમાર કપિલો મનુ પ્રહલાદ જનક ભીષ્મ બલિ વૈયા સકીર વયમ. અને 12 મહાજનોમાંના એક છે પિતામહ ભીષ્મ. આ મહાજન મહાભાગવત ભગવાનના શુદ્ધ ભક્ત, છતાં પણ એણે અધર્મનો પક્ષ શા માટે લીધો? એમણે દ્રૌપદીની રક્ષા શા માટે ન કરી? પિતામહ ભીષ્મ પોતાના આચરણથી ઉપદેશ આપી રહ્યા છે. દ્રૌપદીને કહે છે, બેટા તારો પ્રશ્ન સ્વાભાવિક છે. તું જાણવા માંગે છે હું તારી રક્ષા શા માટે ન કરી શક્યો? તો સાંભળ, આ સંસારમાં જે વ્યક્તિનું જેવું અન્ન હોય એવું એનું મન હોય. એ સમયે મેં પાપી દુર્યોધનનું અન્ન ખાધું હતું અને પાપી દુર્યોધનનું અન્ન ખાવાને કારણે મારી બુદ્ધિ ભ્રષ્ટ થઈ ગઈ હતી. પાપી વ્યક્તિનું અન્ન ખાવાથી બુદ્ધિ ભ્રષ્ટ થઈ જાય, પછી મહાજન પિતામહ ભીષ્મ પણ કેમ ન હોય? એટલે તો શાસ્ત્રમાં કીધું, આહાર શુદ્ધ સત્વ શુદ્ધિ, સત્વ શુદ્ધિ ધ્વા સ્મૃતિ, સ્મૃતિ લંબે સર્વ ગ્રંથિ નામ વિપ્ર મોક્ષ. જો આપણો આહાર શુદ્ધ હશે, આપણે જે ભોજન કરીએ છીએ એ શુદ્ધ હશે, તો આપણું મન શુદ્ધ થશે. સત્વ શુદ્ધિ ધ્રુવા સ્મૃતિ. અને જો મન શુદ્ધ હશે તો આપણું કર્મ શુદ્ધ હશે. આપણું કર્મ, આપણું કાર્ય જો શુદ્ધ હશે તો આપણી ગતિ પણ શુદ્ધ થશે. પણ જો આપણું અન્ન બગડ્યું તો મન બગડ્યું, મન બગડ્યું તો આપણા કાર્ય બગડ્યા, અને જીવનના કાર્યો બગડી ગયા તો જીવનની ગતિ પણ બગડી ગઈ. માટે ધ્યાન રહે,
જીવનમાં જે કાંઈ પણ અન્ન ખાઈએ એ શુદ્ધ હોવું જોઈએ. પિતામહ ભીષ્મ કહે છે કે પાપી દુર્યોધનનું અન્ન ખાવાને કારણે મારી બુદ્ધિ ભ્રષ્ટ થઈ ગઈ હતી બેટા. અને આજે જ્યારે તારા પતિ અર્જુને સેંકડો બાણો દ્વારા મારા શરીરને વીંધી નાખ્યું, એ દુર્યોધનના અન્નથી મારા શરીરમાં જે લોહી દોડતું હતું એ લોહી જ્યારે મારા શરીરમાંથી નીકળી ગયું ત્યારે ફરીથી મારું જ્ઞાન પ્રકટ થઈ ગયું છે. એટલા માટે હું ઉપદેશ કરી રહ્યો છું. એટલા માટે હું ઉપદેશ કરી રહ્યો છું. આવા મહાન ભગવાનના ભક્ત પિતામહ ભીષ્મ. હજુ પણ એક આંતરિક ગુહ્ય વાત તમને કરું. આપણને એમ થાય પિતામહ ભીષ્મ મહાભાગવત હોવા છતાં અધર્મનો પક્ષ કેમ લીધો? જ્યારે પર પક્ષે સાક્ષાત કૃષ્ણ ઊભા છે અને એમાંય કૃષ્ણના ભક્ત છે, તેવા કૃષ્ણના વિરુદ્ધ પક્ષે પિતામહ ભીષ્મ કેમ લડ્યા? શ્રીપાદ વિશ્વનાથ ચક્રવર્તી ઠાકુર આ પ્રશ્નનો ઉત્તર આપતા કહે છે, પિતામહ ભીષ્મ દુર્યોધનના પક્ષેથી, અધર્મના પક્ષેથી એટલા માટે લડ્યા કારણ કે પિતામહ ભીષ્મની ઈચ્છા હતી કે મારા કાર્યથી ભગવાન કૃષ્ણ પ્રસન્ન થાય. ભગવાન આ પૃથ્વી ઉપર પૃથ્વીનો ભાર દૂર કરવા માટે આવ્યા છે. કૃષ્ણની ઈચ્છા હતી દુષ્ટોનો વિનાશ થાય અને દુષ્ટોનો વિનાશ કરવા માટે મહાભારતનું યુદ્ધ થવું જ જોઈએ. મહાભારતના યુદ્ધ થયા વગર દુષ્ટોનો વિનાશ સંભવ નહોતો. પિતામહ ભીષ્મએ વિચાર કર્યો કે જો હું દુર્યોધનના પક્ષમાં નહીં રહું તો આ દુર્યોધન ક્યારે પણ પાંડવો સાથે યુદ્ધ નહીં કરે, અને દુર્યોધન યુદ્ધ નહીં કરે તો એનો વિનાશ નહીં થાય. તો દુર્યોધનનો ઉત્સાહ વધારવા અને એને કુરુક્ષેત્રની ભૂમિમાં યુદ્ધ કરાવવા માટે પિતામહ ભીષ્મ દુર્યોધનના પક્ષમાં રહ્યા. દુર્યોધને વિચાર કર્યો મારા પક્ષમાં પિતામહ ભીષ્મ છે, મારે કઈ વાતથી શા માટે ડરું? તો પિતામહ ભીષ્મ કૃષ્ણની પ્રસન્નતા માટે, દુષ્ટોનો વિનાશ કરવા માટે દુર્યોધનના અધર્મના પક્ષમાં રહ્યા, અન્યથા બીજું કોઈ કારણ નહોતું. તો આવા પિતામહ ભીષ્મ કુરુક્ષેત્રની ભૂમિમાં શરશૈયામાં સૂતા છે અને યુધિષ્ઠિર મહારાજને અનેકો પ્રકારનું જ્ઞાન આપી રહ્યા છે. ભક્તો, યુધિષ્ઠિર મહારાજને જ્ઞાન આપતા પિતામહ ભીષ્મની દ્રષ્ટિ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ઉપર ગઈ અને એટલું જ કીધું, યુધિષ્ઠિર બેટા ધન્ય છે, ધન્ય છો તમે અને તમારી ભક્તિ ધન્ય છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ તમારા પક્ષમાં રહ્યા અને આ કૃષ્ણની કૃપા તો તમે જુઓ કે એને વિચાર કર્યો કે આ પિતામહ યુધિષ્ઠિર મહારાજના દાદા છે અને યુધિષ્ઠિરના દાદા સમજી આ કૃષ્ણ મારી ઉપર કૃપા કરવા માટે અહીંયા આવ્યા છે. જો અહીંયા બહુ સુંદર સિદ્ધાંત સાબિત થયો. યદ્યપિ કૃષ્ણના ભક્ત યુધિષ્ઠિર મહારાજ હતા, પણ જ્યારે પિતામહ ભીષ્મનું મૃત્યુ નિકટ આવ્યું ત્યારે કૃષ્ણ ચાલીને પિતામહ ભીષ્મ પાસે ગયા. પિતામહ ભીષ્મ સ્વીકાર કરે છે, આજે કૃષ્ણ મારી સામે ઊભા છે. આજે જ્યારે મારી મૃત્યુની ઘડી નિકટ આવી ત્યારે સાક્ષાત ભગવાન મારી સામે ઊભા છે. એનું કારણ યુધિષ્ઠિર આ તમારી ભક્તિને કારણે. આ સંસારમાં જ્યારે વડીલોના પુત્રો કૃષ્ણની ભક્તિ કરે, કદાચ વડીલો ભક્તિ ન કરતા હોય પણ એમની સંતાનો જો કૃષ્ણની ભક્તિ કરતા હોય તો એની સંતાનોની ભક્તિને કારણે ભગવાન એના વડીલોને દર્શન આપશે, એમાં કોઈ સંદેહ નથી. જેમ પિતામહ ભીષ્મને આજે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે દર્શન દીધા છે. પિતામહ ભીષ્મની દ્રષ્ટિ કૃષ્ણ ઉપર ગઈ અને કૃષ્ણને કહે છે, કૃષ્ણ હું તમારા ચરણોમાં એક જ વિનંતી કરું છું
કે જ્યાં સુધી આ દેહમાંથી પ્રાણ ન નીકળે ત્યાં સુધી તમે મારી સામે ઉભા રહો. સદેવ દેવો ભગવાન પ્રતીક્ષતા કલેવરમ યા વદિદમ હિનોમ્યહમ પ્રસન્નહાસારુણલો ચલુન્લસ મુખાંબુજોધ્યા ન પતશ્ચતુર્ભુજ. શ્રી ભીષ્મ ઉવાચ ઇતિ મતિરૂપકલ્પિતા વિતૃષ્ણા ભગવતી સાત્વત પુંગવે વિભૂમ્ને. ઇતિ ભગવતી સાત્વત પુંગવે વિભૂમ્ના. ઇતિ મતિરૂપકલ્પિતા વિતૃષ્ણા ભગવતી સાત્વત પુંગવે વિભૂમ્ને. મતિરૂપકલ્પિતા વિતૃષ્ણા ભગવતી સાત્વત પુંગવે વિભૂમ્ને. સ્વસુખમુપગતે ક્વચિદ વિહરતુમ પ્રકૃતિમુપેયુષિયદ્ભવ પ્રવાહ. સ્વસુખમપગતે ક્વચિદ વિહરતુમ પિતામહ ભીષ્મ દ્વારા અદ્ભુત સ્તુતિ. સ્વસુખમુપગતે ક્વચિદ વિહરતુમ પ્રકૃતિમુપેયુષિયદ્ભવ પ્રવાહ. સુખમપગતે ક્વચિદ વિહરતુમ પ્રકૃતિમુપેયુષિયદ્ભવ પ્રવાહ. કહે છે કે હે કૃષ્ણ, બહુ સુંદર પિતામહ ભીષ્મની અંતિમ સમયે કૃષ્ણને સ્તુતિ. ભક્તો, આપણા બધાના જીવનમાં મૃત્યુનો સમય આવવાનો છે અને મૃત્યુ સમયે ભગવાનને કેવી પ્રાર્થના કરવી, કેવી સ્તુતિ કરવી, આ પિતામહ ભીષ્મ શીખવાડે છે. કે હે કૃષ્ણ, હું વૃદ્ધ થઈ ચૂક્યો છું, મારી મૃત્યુની ઘડી નિકટ આવી ચૂકી છે. વિશ્વનાથ ચક્રવર્તી ઠાકુર આની ટીકામાં લખે છે, કૃષ્ણ, મારું હવે મૃત્યુ નિકટ આવી ચૂક્યું છે, પણ મરતી વખતે મારી એક ચિંતા છે, મારી એક ઈચ્છા છે. શું ઈચ્છા છે? કૃષ્ણ, મારી એક કન્યા છે, મારી એક પુત્રી છે, એ કુંવારી છે. તો આ મરતી વેળાએ મારે મારી કુંવારી કન્યાના લગ્ન તમારી સાથે કરાવવા છે. તો માનો કૃષ્ણ તો પ્રશ્ન પૂછે ને કે તમે તો બ્રહ્મચારી છો, અખંડ બ્રહ્મચર્ય વ્રત પાલન કરવાની પ્રતિજ્ઞા લીધી છે, આ તમારી પુત્રી, તમારી કન્યા ક્યારે ઉત્પન્ન થઈ ગઈ? ત્યારે પિતામહ ભીષ્મ કહે છે, આ મારી કન્યા, મારી પુત્રી બીજી કોઈ નહીં, ઇતિ મતિ રૂપ કલ પિતાવી તૃષ્ણા. આ મારી બુદ્ધિ જ મારી કન્યા છે. પિતામહ ભીષ્મ એમની બુદ્ધિને, એમની મતિને એની કન્યા કહી રહ્યા છે. આ મારી મતિ જે છે એ કુંવારી કન્યા જેવી છે અને મારી મતિને મરતા પહેલા હું તમારા ચરણોમાં સોંપવા માંગુ છું. અને કૃષ્ણ, તમે ચિંતા ન કરો, કારણ કે આ મારી મતિ આજે તમને સોંપવા યોગ્ય થઈ ચૂકી છે. કારણ કે ઇતિમતિ રૂપ કલ્પિતા વિતૃષ્ણા, વિતૃષ્ણા, આજે મારી મતિ સમસ્ત તૃષ્ણાઓથી,
સમસ્ત ભોગ અને વિલાસથી મુક્ત થઈ ચૂકી છે. આ સંસારમાં આપણી જેવી મતિ હશે ને એવું આપણું કર્મ હશે. જો મતિ સારી હોય તો આપણા કાર્ય સારા હોય. પિતામહ ભીષ્મ કહે છે કે મારી મતિ આજે શુદ્ધ થઈ ચૂકી છે. આ મારી મતિને તમારા ચરણોમાં સોંપવા માંગુ છું. કૃષ્ણ, તમે સાક્ષાત ભગવાન છો. તમે સાત્વતોના પતિ છો. તમે વિભૂમ નહીં, તમે વિભૂ છો. તમે મહાન છો. અને સાક્ષાત ભગવાન હોવા છતાં, તમે તમારા ધામમાં રહેવા છતાં પણ આ સંસારના જીવોને સુખી કરવા, એક અદ્ભુત લીલા સંપન્ન કરવા માટે તમે પ્રકૃતિને સ્વીકાર કરો છો. સ્વસુખમુપકદે ક્વચિદ વિહર્તુમ પ્રકૃતિ મુપેયશી યદ ભવ પ્રવાહ. તમે લીલા કરવા માટે આ પ્રકૃતિના પ્રવાહને પ્રારંભ કરો છો. આવા મહાન કૃષ્ણના ચરણોમાં મારે મારી મતિને સમર્પિત કરવી છે. મારે મારી આ કન્યાના વિવાહ કરાવવા છે. માનો કૃષ્ણ પૂછે કે પિતામહ, તમારે તમારી દીકરીના વિવાહ મારી સાથે કરાવવા છે. હું માનું છું અને હું કરી પણ લઈશ. પણ તમે તમારી દીકરીને પૂછ્યું? તમારી દીકરી મારી સાથે વિવાહ કરવા માંગે છે? ત્યારે પિતામહ ભીષ્મ બોલ્યા, કૃષ્ણ, આજે તમારી સાથે વિવાહ કરવા કોણ નથી માંગતું? કારણ કે ત્રણેય ભુવનમાં સુંદર કોઈ તત્વ હોય તો એકમાત્ર તમે જ. ત્રિભુવન કમનમ તમાલવર્ણમ રવિકર ગૌરવરાંબરમ દધાને. કમનમ તમાલવર્ણમ રવિકર ગૌરવરાંબરમ દધાને. प्रेम से गाइए पितामह भीष्म की स्तुति. वपुरलककुलावृताननाब्जं विजय सखे रतिरस्तु मे नवद्या. वपुरलककुलावृताननाब्जं विजय सखे रतिरस्तु मे नवद्या. वपुरलककुलावृताननाब्जं विजय सखे रतिरस्तु मे नवद्या. हे कृष्ण, તમે આ ત્રણેય ભુવનમાં સુંદર છો. ત્રિભુવન કમનમ. આ ત્રણેય ભુવન, ત્રણ ભુવનનો અર્થ થાય ભક્તો આ પૃથ્વી લોક, પૃથ્વીની ઉપરના લોકો અને પૃથ્વીની નીચેના લોકો. આમ તો એક બ્રહ્માંડમાં 14 લોક છે, પણ નિર્દેશ વાચક શબ્દ કહેતા ઉપર નીચે અને આ ત્રણેય લોકોમાં સુંદર કોઈ હોય તો એ છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. ભક્તો, મનુષ્ય કરતા કોટી કોટી ઘણા શ્રેષ્ઠ દેવતાઓ હોય છે. દેવતાઓની તુલનામાં મનુષ્યની કોઈ સુંદરતા નથી. મનુષ્યને દેવતાઓમાં શું અંતર? મનુષ્ય ધીરે 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 વૃદ્ધ થઈ જાય, પણ દેવતાઓ ક્યારેય વૃદ્ધ નથી થતા. મનુષ્ય જ્યારે બહુ પરિશ્રમ કરે ત્યારે શરીરમાંથી પરસેવો નીકળે, પણ દેવતાઓના શરીરમાં ક્યારેય પરસેવો નથી થતો. મનુષ્ય કદાચ ક્યારેક વધારે ભોજન કરી લે
તો પેટમાં ગડબડ પણ થઈ જાય. સવાર સાંજ 2 ટાઈમ 3 વાર જવું પડે. જો ને આજે અમારા શ્યામસુંદર દેખાતા જ નથી. ક્યારેક પણ દેવતાઓને ક્યારેય લેટ્રિન પેશાબ નથી જવું પડતું. કેટલા સુખી હશે. કારણ કે જે કાંઈ પણ ભોજન કરે, પેય પાન કરે, બસ એમનું શરીર તૈયાર થઈ જાય. એમને ક્યારેય મળ ત્યાગ કે એવું કાંઈ કરવું નથી પડતું. દેવતાઓને ક્યારેય ગળપણ નથી આવતું. તો મનુષ્યની તુલનામાં દેવતાઓ કોટી ગણા શ્રેષ્ઠ છે. પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ તો દેવતા કરતા પણ કોટી ગણા શ્રેષ્ઠ છે. અને એટલે જ ભાગવતમાં કૃષ્ણને સુર સુંદર કીધા છે. સુરનો અર્થ થાય દેવતા. જે દેવતાઓ કરતા પણ સુંદર છે એને સુર સુંદર કહેવાય. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સુર સુંદર. એક આચાર્ય એમને ટીકામાં લખે છે કે કૃષ્ણ સુર સુંદર છે, અદ્ભુત. શ્યામ સુંદર જે છે કૃષ્ણ સુર સુંદર અને બાકી બધા છછુંદર. કૃષ્ણની સામે આપણે છછુંદર પણ નથી. તો ત્રિભુવન કમનમ, ત્રણેય ભુવનમાં જેની અદ્ભુત સુંદરતા છે. હવે કૃષ્ણની સુંદરતાની શું વાત કરીએ ભક્તો. તમને એક સંક્ષિપ્તમાં કહું. જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને બલદેવ આ બંને ગોકુળથી મથુરા ગયા, અક્રૂરજી જ્યારે એમને લેવા માટે આવ્યા, અને મથુરાની નારીઓ જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને જુએ છે, ત્યાં સુખદેવ ગોસ્વામી કહે છે કે હે પરીક્ષિત, વસુદેવ સુતો વિક્ષ્ય પ્રીતા દ્રષ્ટિમ ન આદદુ. આ વસુદેવના પુત્રને જોઈ આ મથુરામાં રહેવા વાળી સ્ત્રીઓ એટલી પ્રસન્ન થઈ ગઈ. અને જે વ્યક્તિની દ્રષ્ટિ કૃષ્ણ ઉપર ગઈ તો ગઈ, પાછી આવી જ નહીં. કૃષ્ણને જોતા જ રહી ગયા. અદ્ભુત સુંદરતા. અને વિધાતાને મનાવા માંડી, હે વિધાતા, આ ગોકુળમાં રહેવા વાળી ગોપીઓએ એવા તો કેવા કર્મ, એવા તો કઈ સુકૃતિ કરી છે કે જેથી કૃષ્ણ એના ગોકુળમાં રહી એમની સાથે લીલા કરે છે. અલે રામ શ્યામ સખી, અલે રામ શ્યામ સખી, મથુરા નગરિયા में रही तंत राख लेती, मन की अटरिया में कौन भारी तप केली, गोकुला के बाला कौन भारी तप केली, गोकुला के बाला बंध ले सनहिया में बाके नंद लाला, बंध ले सनहिया में बाके नंद लाला. हे कृष्ण, हे सखी. એક સખી બીજી સખીને કહે છે કે આજે આ કૃષ્ણ આપણા મથુરામાં આવ્યા છે. એ ગોકુળમાં રહેવા વાળી ગોપીઓએ કયું મોટું તપ કર્યું છે કે જે ગોપીઓએ એના સ્નેહના બંધનમાં કૃષ્ણને બાંધી લીધા છે. યે બીધી કોન બીધી रहते नगरिया में, ये बीती कौन बीती
रहते नगरिया में। भगवान ने विधाता ने मनावे छे, विधाता भाग्य होत जो मारा वश में होत ने तो आ कृष्ण ने हूँ मारी अखबार में मारी भुजाओं में भरी लेत, कृष्ण ने मारा हृदय में हूँ लगावी लेत, पण शू करूं मारा भाग्य फूटेला छे। कृष्णनी अद्भुत सुंदरता छे भक्तो। रूप गोस्वामी पद्यावली में लखे छे कि जो तमारे तमारा संसार में आसक्त रहेवुं होय, बस मात्र पत्नी अने पुत्रनी सेवा ज करती रहेवी होय, भोगों में मग्न रहेवुं होय तो क्यारे तमे वृंदावन न जता। अने कदाच भूल में वृंदावन वया पण गया तो यमुना किनारे न जता। अने कदाच तमे यमुना किनारे पण वया जाओ तो यमुना किनारे हाथ में वासली धारण करी त्रणेय जग्याएथी जे अद्भुत रूपे उभा छे एवा बांके बिहारी सामे न जोता। कारण के भूल में पण जो तमे ई बांके बिहारी सामे जोई लेशो तो पछी तमे आ संसार ना नहीं रहो, तमे बांके बिहारी ना थई जशो, तमे ई कृष्ण ना थई जशो। तमारू तन मन धन आ बधु सर्वस्व कृष्ण ने अर्पण करी देशो। आ छे कृष्णनी सुंदरता, अद्भुत सुंदरता। भक्तो भगवाननी सुंदरतानी शुं वात करीए। पितामह भीष्म आज कहे छे त्रिभुवन कमनम, त्रणेय भुवन में तमे सुंदर छो। थोड़ा ज वर्षों पहला अपना भारतनी आ एक घटना, दक्षिण भारत में रंगनाथ मंदिर भगवान विष्णुनु विशाल मंदिर है। एक बार एक पति पत्नी आ मंदिरे भगवान ना दर्शन करवा माटे गया। ये पति एमनी पत्नी में बहु आसक्त, एनी पत्नी सामे जोया वगर एनु चाले नहीं। एनी पत्नी ज्यारे मंदिर में जती थी तो अवड़ा पगे ऊंधो ऊंधो हाथ में छतरी लई अने पत्नी नु मुख जोता जोता चालतो तो। श्रीरंगम मंदिर ना पुजारी विचार कर्यो कि आ व्यक्ति आ ऊंधो ऊंधो केम चाले छे। व्यक्ति ने पूछ्યું भाई तमे पड़ी जशो, ठोकर लागशे, तमने लोही निकली जशे, तमे આવી રીતના ઊંધા ઊંધા કેમ ચાલો છો? ત્યારે એને એટલું જ કીધું, મહારાજ તમે નથી જાણતા, હું રૂપનો પૂજારી છું, મને રૂપ બહુ પસંદ છે, એટલે મને મારી પત્નીનું રૂપ જોયા સિવાય ચાલતું નથી। ત્યારે પૂજારી એટલું જ કીધું, હું તમને તમારી પત્ની કરતા પણ કોઈ સારું રૂપ બતાવી દઉં તો કે હું એને છોડીને એ સારા રૂપને જોઈશ, કારણ કે હું તો રૂપનો પૂજારી, મને તો રૂપ જોઈએ। એ મંદિરના પૂજારી એની પત્નીમાં આસક્ત વ્યક્તિને ભગવાન રંગનાથ પાસે, ભગવાન વિષ્ણુ પાસે લઈ જાય। ભગવાનને અંદર જઈ પ્રાર્થના કરે, પ્રભુ આજે આ સંસારનો રૂપનો પૂજારી આવ્યો છે, તમે તમારું રૂપ એને બતાવી દો, એક વાર તમે મોહિની રૂપની ઝલક એને આપી દો। भगवान श्री विष्णुए मोहिनी रूप धारण करी एने झलक आपी। भक्तो सत्य घटना ई दिवस थी व्यक्ति जेने एनी पत्नीनु मोढुं जोया सिवाय चालतुं नहोतुं ई मंदिर में ज बेसी गयो। पत्नी आवी, चलो હવે घरे जवुं छे, कीधुं तू जा, हूँ अहींया ज रहेवानुं छुं। आ छे भगवाननी सुंदरता। एक वार पण कृष्ण पर जो दृष्टि गई ने तो पछी पाछी न फरी शके। કે છે ત્રિભુવન કમનમ, ત્રણેય ભુવનમાં કૃષ્ણ સુંદર છે। અચ્છા, કૃષ્ણની સુંદરતા કેવી છે? તો કે છે તમાલ વર્ણમ। કૃષ્ણનું શરીર તમાલ વૃક્ષ જેવું શ્યામ વર્ણનું છે। કૃષ્ણનો રંગ કેવો છે? શ્યામ વર્ણનો, અદ્ભુત શ્યામ। શ્યામ એટલે કાળો કલર નહીં। જ્યારે વાદળમાં પાણી ભરાય અને જલધર વાદળ
જેવો રંગ ધારણ કરે એવો ઘનશ્યામ વર્ણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો છે. તો કહે છે ત્રિભુવન કમનમ તમાલ વર્ણમ. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું શરીર એ તમાલ વૃક્ષ સમાન શ્યામ વર્ણનું છે અને એની ઉપર જે વસ્ત્ર છે કે છે રવિ કર ગૌરમ પિતાંબરમ દદાને. રવિનો અર્થ થાય સૂર્ય અને કરનો અર્થ થાય કિરણ. સૂર્યના કિરણ સમાન પીળા રંગનું પિતાંબર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના શરીર ઉપર ધારણ થયેલું છે. અને એ શ્યામ વર્ણના શરીર ઉપર એ અદ્ભુત પિતાંબર કેવું લાગે છે કે છે વરસાદની ઋતુમાં જ્યારે જલધર વાદળોની વચ્ચે વીજળી ચમકે અને વીજળીની જેવી સુંદરતા લાગે એવા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની અદ્ભુત સુંદરતા દેખાય છે. અને એટલું જ નહીં, વપુરલ કકુલા વૃતાન નાભજમ. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના મસ્તક ઉપર જે વાળ છે અદ્ભુત વાંકડિયા વાળ. કૃષ્ણના વાળ કેવા છે? વાંકડિયા વાળ. યમુના જળમાં કેસર ગોળે સ્નાન કરાવું શ્યામળા. હજુ કૃષ્ણ જન્મ નથી થયો. કૃષ્ણનો જન્મ થશે ત્યારે યશોદા મૈયા સ્નાન કરાવશે. હું તો ખાલી યાદ કરાવું છું, સ્નાન નથી કરાવતો. પણ એમાં લખ્યું છે ને કે વાંકડિયા તુજ વાળમાં. ભગવાનના વાળ વાંકડિયા છે. તો ઘણી વાર આપણને અમુક લોકો એમ વિચાર કરે વાંકડિયા વાળ એટલે કેવા વાળ છે? ઓલા વેસ્ટ ઇન્ડિઝમાં ઓલા કાળિયા લોકો હોય એની જેવા? કદાચ ભૂલમાં મચ્છર વહી ગયું તો અફસોસ કરે કે અહીંયા ક્યાં ભરાણો. એવા વાળ નથી. પિતામહ ભીષ્મ કહે છે વપુરલ કકુલા વૃતાન નાભજમ. બહુ સુંદર સુવાળા રેશમી વાંકડિયા વાળ છે. અને વિજય સખે રતુ મેં નવત્યા કે છે આવા સુંદર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે અર્જુનના સખા છે, અર્જુનના મિત્ર છે, એવા અર્જુનના મિત્ર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણોમાં મારો પ્રેમ ઉત્પન્ન થાય, મારી રતિ ઉત્પન્ન થાય એવી હું પ્રાર્થના કરું છું. પિતામહ ભીષ્મ કહે છે કે કૃષ્ણ તમારી સુંદરતા તો અદ્ભુત છે, પણ જ્યારે તમે તમારા ભક્તોની રક્ષા કરવા માટે મહેનત કરો છો ત્યારે તો તમારી સુંદરતા ઓર વધી જાય છે. પિતામહ ભીષ્મ યાદ કરે યુધિતર ગરજો વિદુમ્ર વિશ્વક કચલલુતિ શ્રમ વાર્યલમ કૃતાસ્યે ગરજો વિદુમ્ર વિશ્વક કચલલુતિ શ્રમ વાર્યલમ કૃતાસ્યે. ગરજો વિદુમ્ર વિશ્વક કચલલિતા શ્રમ વાર્યલમ કૃતાસ્યે. મમ નિશિત શરે વિભીદ્યમાન त्वचि विलसत् कवचे स्तु कृष्णयात्मा. शरे विभिद्यमाना त्वचि विलसत् कवचे स्तु कृष्णयात्मा. मम निशित शरे विभिद्यमान त्वचि विलसत् कवचे स्तु कृष्णयात्मा. मम निशित शरे विभिद्यमाना त्वचि विलसत् कवचे स्तु कृष्णयात्मा. પિતામહ ભીષ્મ કહે છે કૃષ્ણ તમે તમારી સુંદરતા અદ્ભુત છે અને જ્યારે તમે તમારા ભક્તની રક્ષા કરવા માટે પરિશ્રમ કરો છો
ત્યારે તો તમે બહુ જ સુંદર લાગો છો. કે છે યુધિતર ગરજો વિધુમ્ર વિશ્વક. તમારા ભક્ત અર્જુનની રક્ષા કરવા માટે કુરુક્ષેત્રની ભૂમિમાં તમે અર્જુનનો રથ ચલાવ્યો, તમે અર્જુનના સારથી થયા અને એક શુદ્રનું કામ કર્યું છે. અને ભક્તો, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના રથમાં 4 ઘોડા હતા. પિતામહ ભીષ્મે આ દ્રશ્ય જોયું છે એટલે આ દ્રશ્યને બહુ સુંદર રીતે વર્ણન કરે છે કે જ્યારે અર્જુનની રક્ષા કરવા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ રથ ચલાવતા અને વાયુ વેગથી તેજ ગતિથી જ્યારે ઘોડાને હાંકતા, ત્યારે ઘોડાના પગ દ્વારા ઉડેલી રજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના મસ્તક ઉપર આવતી હતી, મોઢા ઉપર. કે છે યુધિતર ગરજો. એ ઘોડાના પગની રજ જ્યારે ભૂમિ ઉપર ચાલવાથી, તેજ ગતિથી દોડવાથી રજ ઉડીને કૃષ્ણના મુખમંડળ ઉપર આવતી હતી અને કૃષ્ણનું મુખ એ રજથી ભરાઈ જતું હતું. ક્યારેક તમે અનાજ દળાવવા માટે, એ અર્જુનની રક્ષા કરવા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને એ જ્ઞાન નહોતું કે મારા શરીર ઉપર રજ લાગેલી છે, અને એમાં કૃષ્ણને પરસેવો થતો અને પરસેવાની બિંદુ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના મસ્તક ઉપર પડતી હતી. ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની જે સુંદરતા લાગતી હતી, અને એમાંય ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના વાળ વિખાઈ જતા અને એ વાળની જે લટ જ્યારે કૃષ્ણના કપાળ ઉપર આવતી હતી ત્યારે તેનું રૂપ અદ્ભુત લાગતું હતું. આ પણ એક સુંદરતા છે ને. માતાઓ ઘણી વાર લટ રાખે. હું જ્યારે 10મું ધોરણ સમાપ્ત કરી અને કોલેજમાં ગયો ત્યારે ઘણી માતાઓ આમ લટ રાખે ને પછી આમ કાન ઉપર ચડાવે, 5-5 મિનિટે કાન ઉપર ચડાવે, 5-5 મિનિટે. મને એમ થાય કેટલી હેરાન થાય છે. આપણને એમ થાય કાતર લઈને કાપી નાખીએ, આનું દુઃખ આપણે દૂર કરી નાખીએ. પણ પછી ખબર પડી આ તો સ્ટાઇલ છે, આ તો સુંદરતા વધારવા માટે લોકો લટ રાખે છે. લટ પણ એક સુંદરતાની નિશાની છે ને. ઘણા લોકો પાણીવાળી આંગળી કરી અને પછી લટ રાખે. શું કહું, એકવાર એક વ્યક્તિ રડતો રડતો આવ્યો, ગુરુજી, પ્રભુજી, હું તો હેરાન થઈ ગયો. મેં કીધું કેમ?